أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وعصم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ஹஜ்ஜி பெருநாள் தொழுகை ஆண்களுக்கு 6:45 மணிக்கும் பெண்களுக்கு 8 மணிக்கும் நடைபெற இருப்பதால் அவசரமாக பள்ளிவாசலுக்கு வருகை தருமாறு அன்பாக வேண்டப்படுகின்றீர்கள். ஹஜ்ஜி பெருநாள் தொழுகை ஆண்களுக்கு 6:45 மணிக்கும் பெண்களுக்கு 8 மணிக்கும் நடைபெற இருப்பதால் அவசரமாக பள்ளிவாசலுக்கு வருகை தருமாறு அன்பாக வேண்டப்படுகின்றீர்கள். الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا
இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை ஆண்களுக்கு சரியாக 6:45 மணிக்கும் பெண்களுக்கு 8 மணிக்கும் ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதனால் அவசரமாக பள்ளிக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை ஆண்களுக்கு சரியாக 6:45 மணிக்கும் பெண்களுக்கு 8 மணிக்கும் ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதனால் அவசரமாக பள்ளிக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்து. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda wa sadaqa wahda wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதனால் அவசரமாக பள்ளிக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை ஆண்களுக்கு உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதனால் அவசரமாக பள்ளிக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜி பெண்ணாடைய தொழுகை ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதனால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் அவசரமாக வந்து சேர்மா அன்பாக வேண்டிக் கொள்வோம். எல்லாரும் சஃபுகளுக்கு ஆகும் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்து. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய தொழுகை இது அதிகமானவர்கள் இதிலே நாம் உண்ணாமல் வந்திருக்கிறோம். நேர காலத்தோடு வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே தாமதம் இல்லாமல் தொழுகை நடாத்தப்பட இருக்கிறது. வெளியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் அவசரமாக வந்து சேருமா அன்பாக வேண்டிக் கொள்வோம். ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய தொழுகை இது சுன்னத்தே முஅக்கதாவான தொழுகையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் கிப்லா முன்னோக்கி நியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சுன்னத்தான ஈத் அல்ஹாவுடைய 2 ரக்காத்துகளை கிப்லா முன்னோக்கி மௌமூமாக அல்லாஹுக்காக வேண்டி நான் தொழுகிறேன் என்ற நியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். முஸல்லி சுன்னத்தல் ஈதில் அல்ஹா ரகாத்தைனி முஸ்தக்மில் கிப்லதி மஅமூமன் லில்லாஹி தஆலா என்ற நியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பின்னால ஆரம்ப தக்பீர் சொல்லப்படும். தக்பீருக்கு பின்னால 7 தக்பீர்கள் கட்டப்படும். ஒவ்வொரு தக்பீர்களுக்கும் இடையில சுப்ஹானல்லாஹ் கலிமா ஓதிக்கொள்வது. சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர் என்ற இந்த திக்ர ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பின்னாலே ஓதிக்கொள்றது. ஒவ்வொரு தக்பீர்களையும் கைகளை உயர்த்தி கொண்டு நாங்க தக்பீரை கட்டிக்கொண்டு கைகளை கீழே விடுறது இல்லை. அடுத்தது சூரா தக்பீர்கள் முடிஞ்சதுக்கு பின்னால சூரா ஃபாத்தியா ஓதப்பட்டு இன்னும் ஒரு சூரா ஓதப்படும்.
வளமையை போல சுஜு ருக்குகள் இருந்து கொண்டிருக்கும். இரண்டாவது ரகாத்துக்கு எழும்பக்கூடிய சமயத்துல அந்த இந்த காலுடைய தக்பீர் எழும்பக்கூடிய அந்த தக்பீரை தவிர 5 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். அந்த ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு இடையில இந்த சுப்ஹானல்லாஹ் கலிமா ஓதிக்கொள்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் நாம வளமையை போல ஏனைய விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் சலாம் கொடுத்ததுக்கு பின்னால தக்பீர் சொல்லப்பட்டதுக்கு பின்னால சுன்னத்தான அந்த ஈத் அல்ஹாவுடைய குத்துபாவும் நடைபெறும். எனவே குத்துபாவில கலந்து கொள்றது நபியுடைய சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்குது. எனவே அனைவரும் குத்துபாவிலும் கலந்து கொண்டு போகும். சஃப்களை சீராக்கும், முன்னால் இருக்கக்கூடிய சஃப்களில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியை பூர்த்தி ஆக்கிக்கொள்ளும். صلي سنة عيد مستقبلك من شريفة الله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الأعلى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لك طيبا بارك فيه. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما قسم طيب باركا فيه الله أكبر سبحان بعلا بحمده سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات البركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله حزب الله ما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. விண்ணிலே விண்மீன்களையும் மண்ணிலே மட்டிலா ஜீவராசிகளையும் படைத்து பரிபாலித்து போஷிக்கக்கூடிய ஏக வல்லன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு போல் அனைத்தும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்மா அல்ஹம்துலில்லாஹ். மனிதர்கள் வழிகாட்டி இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயம் மனிதர்களுக்கு ஹக்கு பாத்தின்மை விளங்கப்படுத்துவதற்காக வேண்டி குர்ஆனையும் நுபுவத்தையும் ரிசாலத்தையும் கொடுத்து அனுப்பப்பட்ட எங்களுடைய காரூணிய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் இன்னும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தோழர்கள் இன்னும் எவர்களெல்லாம் நபிய சுன்னாக்களையும் வழிமுறைகளையும் அடியொட்டி பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ கியாமத்து பரியந்தம் வரைக்கும் யாரெல்லாம் வாழ்வார்களோ அத்தனை உத்தமர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய ஸலாத்தன் கருணையும் சலாமின் இடேற்றம் உண்டாவதாக. புனித ஈதுல் அல்ஹாவுடைய சுன்னத்தான தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டு அல்லாஹுடைய மாளிகையில் விட்டிருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே, அல்லாஹும் அவருடைய தூதரும் எந்தெந்த விடயங்களை அடுத்து நடக்குமாறு எங்களுக்கு கட்டளை பணித்திருக்கின்றார்களோ அந்த விடயங்களை இயன்றால் எடுத்து நடக்குமாறும் எந்தெந்த விடயங்களெல்லாம் நம்முடைய வாழ்விலிருந்து தவிந்து வாழும்படி எங்களுக்கு விளக்கி இருக்கின்றார்களோ
அந்த விடயங்களை முற்றுமுழுதாகவே தவிந்து வாழும்படி முதற்கன் எனக்கு அப்பால் உங்களுக்கு இறை கட்டளை பிறப்பிக்கின்றேன். ஃபைனி ஊசிக் வனப்சி அவ்வளவு மித்தகுவல்லா. மேலான அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இன்றைய தினம் இது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தினமாக அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். உலகத்திலே 2 தினங்களை அல்லாஹு தாலா மிகவும் மனிதர்களுக்கு சந்தோஷமான ஒரு தினமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறார். அதில் ஒன்று ஈதுல் ஃபித்ருடைய நாள், 2வது தினம் ஈதுல் அல்ஹா இன்றைய நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த ஈதுல் அல்ஹா ஹஜ் பெருநாள் என்பது, இதிலே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்பது ஒரு குடும்பத்துடைய ஒரு சரித்திரத்தை எமக்கு பாடமாக புகட்டக்கூடிய ஒரு தினமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நாள் ஒரு தாய் தகப்பன் ஒரு குடும்பம் மனைவியாக சேர்ந்து அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு எவ்வாறு செயற்பட்டார்கள், அல்லாஹுடைய கட்டளை எவ்வாறு வழிபட்டார்கள் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய படிப்பினையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இன்றைய பெருநாளுடைய தினமாக வரலாறாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஹஜரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய மனைவி, அவர்களுடைய மகன் செய்த ஒரு தியாகம், அதில் ஏற்பட்ட படிப்பினைகளை இன்றைய நாம் அதனை வாழ்க்கையிலே எடுப்பது அது கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு குடும்பம் அல்லாஹுடைய கட்டளையை எவ்வாறு செயற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனின் ஊடாக அதனை சொல்லி காட்டுகிறான். இதனை 1400 வருடங்களுக்கு மேலாக அல்லாஹ் இந்த சரித்திரத்தை மனிதன் இதனை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி குர்ஆனிலே அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பல கட்டங்களிலே அல்லாஹு தாலா சோதித்து காட்டினான். வைதப்தலா இப்ராஹிம் ரப்புஹு பிகலிமாத், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நாங்கள் பல சோதனைகளை கொண்டு சோதித்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். ஆனால் ஒவ்வொரு சோதனைகளிலும் அவர் பூர்த்தியாக்கி விட்டார், வெற்றியை கொண்டு விட்டார் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, மனிதன் என்ற ரீதியில் நம்முடைய வாழ்விலே பல சோதனைகள் வரும், பல கஷ்டங்கள் ஏற்படலாம். அந்த சோதனை ஒரு நோயாக கூட இருக்கலாம். அந்த சோதனை நம்முடைய வாழ்விலே ஏற்படக்கூடிய, நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களாக இருக்கலாம். இந்த சிரமங்கள், இந்த சோதனைகள் இது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடியது. அந்த சோதனைகளிலே நாம் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த சம்பவம் எமக்கு படிப்பினையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சோதனைகளிலே அன்பான சகோதரர்களே, முதலாவது நாம் பொறுமை காக்க வேண்டும். இது அல்லாஹ்விடம் இருந்து வந்த சோதனை என்பதை நாம் நம்ப வேண்டும். ஒரு நோய் தான் எமக்கு ஏற்படுகின்றதா, அந்த நோய் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது, இதற்கான கூலியை அல்லாஹ் தருவான் என்ற அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்க வேண்டும். இதை ஆரம்பமாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இந்த வரலாற்றை எமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள். ஏன் குர்ஆன் எமக்கு சொல்கிறது மில்லத் அபீக்கும் இப்ராஹிம், இந்த ஷரியத் நபி அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், உங்களுடைய தந்தை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஷரியத் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, இது முதலாவது விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இரண்டாவது விடயம், ஹஜரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவியோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கை குழந்தை கையிலே ஏந்திய வண்ணமாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்திலே அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வருகின்றது, நீங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் ஹிஜ்ரத்துக்கு வாருங்கள், நீங்கள் எண்ணின்பால் வந்து விடுங்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இப்போது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியான ஒரு பூமியிலே, ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்திலே வைத்து தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ்வுடைய அழைப்பு வந்துவிட்டது, நான் செல்லுகிறேன் என்பா சொல்கிறார்கள்.
அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை எடுத்து நடப்பது எவ்வாறு என்பதை அல்லாஹ் எம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு படிப்பினையாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, பெரியார்களே, மனைவி கேட்டது ஒரே ஒரு கேள்வியை தான் கேட்டார்கள். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையா என்று கேட்டார்கள். ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஆம் என்று சொன்னார்கள். மறு வார்த்தை பேசவில்லை. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள். அதற்கு பின்னால்தான் ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய கை குழந்தை, அதற்கு தண்ணீர் கூட கிடையாது, அங்கும் இங்குமாக ஓடுகிறார்கள். அந்த ஓடக்கூடியதைத்தான் இன்று நாம் ஹஜ்ஜுடைய வணக்கமாக இன்று நாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சஃபா மர்வாவுடைய தொங்கோட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய கட்டளையை எந்த அளவு மதிக்கிறார்களோ அந்த அளவு அல்லாஹ் அதிலே வெற்றியை கொடுப்பான் என்பதை அல்லாஹ் விளங்கப்படுத்தினான். அந்த கை குழந்தையோடு அந்த ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயம் அந்த குழந்தையுடைய கால் பாதத்தில் இருந்து அல்லாஹ் ஒரு நீர் ஊற்றை வெளியாக்கினான். அல்லாஹ் அந்த சோதனைக்கு அல்லாஹ் ஒரு விடிவை அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தான். அந்த நீர் ஊற்றுதான் இன்று வரைக்கும் வற்றாத ஒரு நீர் ஊற்றாக ஜம்சம் நீராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை நீங்கள் எடுத்து நடப்பீர்களாக இருந்தால், அந்த கட்டளைக்கு நீங்கள் வழிபடுவீர்களாக இருந்தால், அல்லாஹ்வுடைய உதவி அது எப்படி வரும் என்பது தெரியாது. அல்லாஹ்வுடைய உதவி நிச்சயம் என்பதை அல்லாஹ் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அல்லாஹு தஆலாவுடைய கட்டளையை மனிதன் எடுத்து நடக்கக்கூடிய சமயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய உதவி அது எந்த பக்கத்திலிருந்து எதன் மூலமாக ஏற்படும் என்பதை மனிதன் அறியாத வண்ணமாக அல்லாஹ் உதவி செய்வான் என்பதை அல்லாஹ் எமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறான். அடுத்த விடயம்தான் அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த காலத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினை தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய சம்பவத்தை ஒரே அடியா சொல்லி முடிக்க முடியாது. இந்த காலம், இந்த பெருநாளுடைய தினத்திலே ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பல வருடங்கள் காத்திருந்து பெற்றெடுத்த ஒரு குழந்தை இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை இப்போது அல்லாஹ் கனவிலே காட்டுகிறான். தன்னுடைய குழந்தையை தானே அறுப்பதாக அல்லாஹ் கனவிலே காட்டுகிறான். நபிமார்களுடைய கனவு அது வஹி. எனவே இப்போது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய கனவிலே தன்னுடைய மகனை அறுப்பதை அவர்கள் கனவிலே காணுகிறார்கள். இப்போது மகனிடம் சென்று செல்கிறார்கள். யா புனைய இன்னி அரா ஃபில் மனாமி அன்னி அஸ்பஹுக ஃபன்துர் மாதா தரா. என்னுடைய அருமை மகனே, ஒரு தாய் தகப்பன் பிள்ளையை கூப்பிடக்கூடிய ஒரு முறையை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். இன்று நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எவ்வாறு கூப்பிடுகிறோம்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளை எவ்வாறு அழைத்தார்கள் என்பதை குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். யா புனைய, என்னுடைய அருமை மகனே, இன்னி அரா ஃபில் மனாமி, நான் கனவிலே உன்னை அறுப்பதாக கனவு கண்டேன், நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என்பதாக கேட்டார்கள். மகன் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? யா அபதிஃப் அல் மா துஅமர், என்னுடைய அருமை தந்தையே, உங்களுக்கு எவ்வாறு ஏவப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த ஏவலை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்பதாக அந்த மகன் சொல்லுகிறான். எனவே ஒரு தந்தை பிள்ளை எவ்வாறு கூப்பிட வேண்டும், ஒரு பிள்ளை தாய் தகப்பனோடு எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை அல்லாஹ் எமக்கு புகட்டி காட்டுகிறார். இன்று நாம் செய்யக்கூடியதுதான் எம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாக வெளிப்படுகின்றது. அந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டது யா புனைய, என்னுடைய அருமை மகனே என்பதாக கூப்பிட்டார்கள். அதற்கு அந்த பிள்ளை சொன்ன வார்த்தை யா அபதி, என்னுடைய அருமை தந்தையே என்பதாக அந்த பிள்ளை அந்த தகப்பனாரை விழித்தது. அன்பான சகோதரர்களே, அடுத்த விடயம்தான் அந்த பிள்ளை அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு எவ்வளவு மதிப்பளிக்கிறது. ஒரு தந்தை எவ்வாறு இருப்பாரோ அதே போன்றுதான் அந்த பிள்ளையும் உருவாகும் என்ற ஒரு வரலாறை அல்லாஹ்
இந்த குர்ஆன் மூலமாக அல்லாஹ் உணர்த்தி காட்டுகிறான். ஒரு பிள்ளை, ஒரு தாய் தகப்பன் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு வழிபடக்கூடியவர்களாக எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மூலமாக உருவாகக்கூடிய அந்த குழந்தைகளும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை எடுத்து நடக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கும் என்ற ஒரு வரலாறு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். அங்கே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய பச்சம் பாலக குழந்தையோடு மனைவியோடு வரக்கூடிய சமயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வருகிறது. அதே இடத்தில் மனைவியும் குழந்தையும் விட்டுவிட்டு அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை மதித்தார்கள். அந்த குழந்தை தன்னை அறுப்பதாக தன்னுடைய தகப்பன் கனவு கண்ட சமயத்திலும், என்னுடைய தந்தையை நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு வழிபடுங்கள், தன்னை நீங்கள் அறுத்துக் கொள்ளுங்க என்பதாக அந்த குழந்தை அந்த தகப்பனிடம் சொல்லி காட்டுகிறது. அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை அந்த குழந்தை எவ்வளவு வழிபட்டது என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறார். ஒரு தாயும் தகப்பனும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சொன்னால் அந்த தாய் தகப்பனுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை அது சீரான குழந்தையாக இருக்கும். அல்லாஹ் ரசூலுக்கு வழிபடக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக இருக்கும். அந்த பிள்ளை மூலமா அந்த தாய் தகப்பனுக்கு நற்பெயர்கள் வரக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக இருக்கும். அந்த குழந்தைகள் மூலமாக அந்த தாய் தகப்பன் மனம் குளிரக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக அந்த குழந்தை மாறும் என்ற ஒரு வரலாறை, ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். அன்பான சகோதரர், ஹஜ்ரத் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர் சொன்னது எவ்வாறு, என்னுடைய தகப்பனாரை என்னை கூட்டிக் கொண்டு என்னை அருங்கள் என்பதாக சொல்லி காட்டினார்கள். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான், தனக்கு பின்னால் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு வழிபட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தாய் தகப்பனுக்கு என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். எனவே எந்த குழந்தை தாய் தகப்பனுக்கு வழிபடவில்லையோ அந்த குழந்தை அல்லாஹ்வுடைய அதிர்ச்சியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது, அல்லாஹ்வுடைய கோபத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உணர்த்தி காட்டினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள், அல்லாஹ்வுடைய திருப்பொருத்தம் தாய் தந்தைகளுடைய திருப்பொருத்தத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தாய் தகப்பன் ஒரு பிள்ளையை விரும்புகிறார்கள், அந்த பிள்ளையை அவர்கள் பொருந்திக் கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அந்த குழந்தைகளை பொருந்திக் கொள்கிறார். ஒரு தாயும் தகப்பனும் ஒரு பிள்ளையை கோபித்து இருக்கிறார்கள், அந்த பிள்ளையோடு மன வருத்தத்திலே இருக்கிறார்கள் சொன்னால் அல்லாஹும் அந்த பிள்ளையுடைய விடயத்திலே அல்லாஹ் அவன் ரஹ்மத்துடைய பார்வையை விட்டும் அல்லாஹ் ஒதுங்கியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த பிள்ளைகளோடு அல்லாஹ் கோபத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் சொல்லி காட்டினார்கள். எனவே அந்த பிள்ளைகள் தாய் தகப்பனுக்கு வழிபட வேண்டும் என்பது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை. அந்த தாய் தகப்பனுக்கு நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை. வபில் வாலிதைனி இஹ்சானா, தாய் தகப்பனோடு நல்ல முறையில் நீங்க நடந்து கொள்ளுங்க என்பதாக குர்ஆன் சொல்லுகிறது. எனவே அல்லாஹ் அந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வாறு நடந்தார்கள் என்ற வரலாறு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார். தன்னுடைய மகனுடைய மனைவி அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அவர்கள் திருப்தி அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய கணவனை அவர்கள் திருப்தி காணாத ஒரு மனைவியாக இருக்கிறார்கள். பல வருடங்களுக்கு பின்னால் தன்னுடைய மகனை ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சந்திக்க வருகிறார்கள். புகாரி ஷரீஃப்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ், ஹஜ்ரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனாரின் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். இப்போது மகனுக்கு திருமணமாகிவிட்டது. மகனுடைய வீட்டிலே வருகிறார்கள். மனைவிக்கு தெரியாது இது என்னுடைய கணவருடைய தகப்பனார் என்பது தெரியாது. இப்போது கணவன் வேட்டைக்கு சென்று விட்டார்கள். இப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு செல்கிறது என்பா கேட்டார்கள். ஏனோ தானோ சென்று கொண்டிருக்கிறது என்ற எங்களுடைய பரிபாசையை சொல்வதை போல மனம் திருப்தி கொள்ளாத ஒரு வார்த்தை அந்த மனைவி சொல்லி காட்டுகிறார்கள். வந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், உங்களுடைய கணவன் வந்து விட்டால் நீங்க சொல்லுங்கள், இப்படி வந்தவர் சொன்னார், உங்கள் வாயல் படியை மாற்றிக்கொள்ளும் என்பா சொன்னார் என்பா சொல்ல சமயத்தில் அந்த மனைவி தலாக் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். அன்பான சகோதரரே, தாய் தகப்பனுடைய அந்த வார்த்தைக்கு எவ்வாறு மதிப்பளித்தார்கள் என்ற
ஒரு விடயத்தை ஹஜரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வரலாறு எங்களுக்கு படித்து தருகிறது. ஆனால் இன்று நாம் எம்முடைய தாய் தகப்பனோடு எவ்வாறு நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம், எம்முடைய தாய் தகப்பனோடு எவ்வாறு நாம் நடந்து விட்டோம் என்பதை இன்று அதிகமானவர்களுடைய தாய் தகப்பன் கபரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் இன்று சிந்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விடயம், எம்முடைய தாய் தகப்பனோடு நாம் எவ்வாறு நடந்தோம் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். இன்று எம்முடைய குழந்தைகள் எவ்வாறு எம்மோடு நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று எம்முடைய தாய் தகப்பன் உலகத்திலே உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னால் அவர்களோடு நாம் இதற்கு பின்னால் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த தினத்திலே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களோடு நல்ல முறை நடக்க வேண்டும், அவர்களுடைய உறவுகளை பேண வேண்டும். அந்த தாய் தகப்பன் அவர்கள் வயதாளிகளாக இருந்தாலும் அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த விடயங்களை நாம் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களை எச்சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் விட்டு விடாமல் அவர்களுடைய மன திருப்தியை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை அல்லாஹ் இந்த தினத்திலே எமக்கு புகட்டுகிறான். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இந்த உதுஹியாவுடைய அமலாக இருக்கலாம். இந்த உதுஹியாவுடைய அமலும் ஹஜரத் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு மகனும் தகப்பனும் செய்த ஒரு செயல்தான், அல்லாஹுக்கு வழிபட்ட ஒரு செயல்தான் இந்த உதுஹியாவுடைய அமலாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நாம் எல்லாரும் குத்பாவிலே கேட்டிருக்கிறோம், அந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னை மகனை அறுக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய கட்டளை வருகிறது, நீங்கள் இந்த ஆட்டை அருங்கள், மகனை விட்டு விடுங்கள் என்ற கட்டளை வருகிறது. அல்லாஹ் இந்த நடைமுறையை அல்லாஹ் கியாமத்து வரையந்தம் வரைக்கும் இந்த உதுஹியாவுடைய அமலாக வைத்திருக்கிறான். எனவே அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உதுஹியா இது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய சுன்னா. எனவே எங்களில் உதுஹியா கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டிருப்போம், நியத்தில் வைத்தவர்கள் இருக்கிறோம், இன்னும் நியத்தில் வைக்காதவர்களும் இருக்கிறோம். உதுஹியா எங்களுக்கு வசதி இருக்கிறதா? இன்றைக்கும் நியத்து வைக்க முடியும், நாளைக்கும் நியத்து வைக்க முடியும். எனவே உதுஹியாவுடைய அமலை நிறைவேற்றுவதற்கும் நாம் தயாராக வேண்டும். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நாம் நாளுடைய தினத்திலே தொழுகைக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறோம். இதிலே நபீய சுன்னாக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் பசித்தவர்களாக வந்தோம். நாம் இந்த தொழுகைக்கு முன்னால் ஒரு சுன்னத் என்பது கிடையாது, இதற்கு முன்னால் ஒரு தொழுகை என்பது கிடையாது, இதற்கு பின்னாலும் இந்த பெருநாளுடைய தொழுகைக்கென்ற பின் சுன்னத் என்பதும் கிடையாது. எனவே நம்முடைய நாம் அதனையும் பேணிக்கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒரு வழியால் வந்திருக்கிறோம், இன்னும் ஒரு வழியால் நாம் செல்வது நபியுடைய ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பாதையிலே செல்லக்கூடிய சமயத்திலே காணக்கூடியவர்களுக்கு சலாம் சொல்வது நபியுடைய சுன்னா, எம்முடைய பெருநாளுடைய வாழ்த்துக்களை பரிமாறுவது அது நபியுடைய சுன்னா. தகப்பல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற இந்த வாழ்த்தை நாம் சொல்லி நாம் வாழ்த்துக்களை சொல்வது இது நபியுடைய ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் இன்றைய நாள் அதிகமாக தான தர்மம் செய்வது இதுவும் நபியுடைய ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, எம்முடைய உறவினர்களை சந்திப்பது, அவர்களோடு நாம் உறவாடுவது இதுவும் நபியுடைய ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, இவ்வாறு இன்றைய நாளிலே நபியுடைய சுன்னாக்கள் பலது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சுன்னத்தை ஹயாத்தாக்கினால் 100 ஷஹீதுடைய நன்மைகளை அல்லாஹ் தருகிறான். எனவே இன்றைய தினம் சுன்னாக்களை ஹயாத்தாக்கக்கூடிய நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த நாளிலே நாம் நபியுடைய சுன்னாக்களை ஹயாத்தாக்குவோம், பசியோடு வந்திருப்போம். நாம் வீடுகளுக்கு சென்று நாம் உணவுகளை உட்கொள்வது இது நபியுடைய ஒரு சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, அதே போன்றுதான் இது சுன்னா கிடையாது, கபர்களை தரிசிப்பது சுன்னா கிடையாது, ஆனால் விரும்பத்தக்க ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நாளிலே எம்முடைய தாய் தகப்பனுடைய கபர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கும், அந்த கபர்களை சென்று நாம் சலாம் சொல்லி அவர்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தித்து வருவது இது விரும்பத்தக்கது, ஆனா சுன்னா கிடையாது. இன்றைய நாளிலாவது அந்த இடத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இந்த விடயத்தை உலமாக்கள் சொல்லுகிறார்களே தவிர இது சுன்னா கிடையாது. தாய் தகப்பனுடைய கபர்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது நாம் அடிக்கடி அந்த இடத்திலே சென்று அவர்களை பிரார்த்திக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த தினத்திலேயாவது
அந்த கபரை நாம் தரிசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த முறையை வைத்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த இடத்திலும் செல்ல வேண்டும். அன்பான சகோதரர்களே, இந்த பெருநாளுடைய தினம் அதிகமான நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த வாலிபர்களுக்கான ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் இந்த தினத்திலே நாம் அங்கும் இங்குமாக ஓடக்கூடிய அந்த வாகனங்களை கவனமாக ஓடிக்கொள்ள வேண்டும். எம்முடைய தாய் தகப்பன் கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய நாளாக ஆக்கிவிடக் கூடாது. இந்த தினத்திலே வாகனங்களை செலுத்தக்கூடிய சமயம் அந்த வாகனங்களை கவனமாக செலுத்த வேண்டும். அந்த வாகனங்களை நிதானமாக அமைதியான முறையிலே செலுத்த வேண்டும். இந்த பெண்ணாக்குடைய தினங்கள் வந்து விட்டாலே சோகமான செய்திகளை கேள்விப்படக்கூடிய நாளாக மாறுகிறது. சோகமான செய்திகள் நம்முடைய காதுகளை வந்தடைகிறது. அங்கே ஒரு விபத்து உள்ளாகி விட்டதாம், இங்கே ஒரு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டதாம் என்ற செய்திகள் ஏற்படக்கூடிய நாளாக மாறிவிடக் கூடாது. எனவே அன்பார்ந்த வாலிபர்களே, சகோதரர்களே, இன்றைய நாளிலே நாட்டினுடைய சட்டங்களை மதிக்க வேண்டும். எவ்வாறு பாதையிலே வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும் என்ற முறையை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த முறையிலே நம்முடைய வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும். அதற்கு மாறாக எமக்கு கையிலே வாகனம் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி நாம் அவசரமாக செல்வதற்காக வேண்டி நாம் அவசரத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய சமயம் அன்பான சகோதரரை அது விபரீதத்தில் வந்து முடிகிறது. இவ்வாறான நிலைமைகளை விட்டும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். எம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஊர்களில் இதனை சொல்ல வேண்டும். வாகனங்களை இவ்வாறு நீங்கள் ஓட்டாதீர்கள், நிதானமாக அமைதியாக ஓட்டுங்கள். வீதிகளிலே நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ஹோன் சத்தங்களை அதிகமாக எழுப்பி அடுத்தவர்களுடைய பதுவாக்களுக்கு உள்ளாகாதீர்கள். அதிகமாக உங்களுடைய வாகனங்களை நீங்கள் முறுக்குவதன் மூலமாக சத்தங்களை வெளிப்படுத்தி அடுத்தவர்களுடைய பதுவாக்குள் உள்ளாகாதீர்கள் என்ற விடயங்களை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும். எனவே இந்த பெருநாளுடைய தினத்திலே அல்லாஹ் இந்த சுன்னாக்களை ஹயாத்தாக்கி அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்காதவாறு, அடுத்தவர்களுக்கு மன நோகாதவாறு இந்த பெருநாட்களை கழிப்பதற்கு அல்லாஹ் எம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. அல்லாஹ் எங்களுடைய குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக. இந்த பெருநாளுடைய தினத்திலே என்ன சுன்னாக்களை நீ வைத்திருக்கிறாயோ அந்த சுன்னாக்களை எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களா எங்கள் ஒவ்வொருத்தரை ஆக்கி அருள்வாயாக. இந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய இந்த குடும்பத்தினுடைய வரலாறுகளை படித்து இந்த வரலாறுகள் சொல்லக்கூடிய பாடங்களை எம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எடுத்து நடக்கக்கூடியவர்களாக எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆக்கி அருள்வாயாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்லாஹு அக்பர் 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 அல்லாஹு அக்பர். அல்ஹம்துலில்லாஹ் نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد فيا ايها الناس فاني اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله فاتقوا الله فاجروا في التوبة وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فالله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد
فيا أيها الإخوة في الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن شد عن جماعة الشذ في سقر إن أحسن حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم أمة أبو بكر وأشدهم في أمر عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفاطمة سيدة نساء الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر عباس ودم مغفرة الله رتماتنا لا تغادر ذنب الله في أصحاب لا تتخذ من من بعد فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغلهم فببغل أبغلهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا الله கிருபையாளனே சங்கையான இறக்க முடியோனே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக யா அல்லாஹ் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தினத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் அதிகம் தக்பீர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த தினத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் அதிகமான நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய தினத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் உனக்கு விருப்பமான யா அல்லாஹ் இந்த தினத்தில் எந்த அமல் உனக்கு விருப்பமோ யா அல்லாஹ் அந்த விடயங்கள் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய தினத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக யா அல்லாஹ் எங்களை நீ பொருந்திக் கொள்வாயாக எங்களை நீ கபூல் செய்வாயாக யா அல்லாஹ் எங்களை நீ கபூல் செய்வாயாக யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு சங்கையான 10 தினங்களை தந்திருந்தாய் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அதிகமாக நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய காலத்தை தந்திருந்தாய் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் பல மடங்கு நன்மைகளை அள்ளி சொரியக்கூடிய ஒரு காலத்தை தந்திருந்தாய் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அந்த காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தியவர்களாக எங்களை ஆக்கிவிடு யா அல்லாஹ் அந்த பிரயோஜனப்படுத்தி அந்த கூட்டத்திலே எங்களை நீ ஆக்கிடு யா அல்லாஹ் நன்மைகளை அள்ளிய அந்த கூட்டத்திலே எங்களை நீ ஆக்கிடு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தௌஃபீக் எங்களுக்கு தந்திரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அதிகமான நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் ஒரு சந்தோஷமான தினத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் இந்த தினத்திலே என்னென்ன சுன்னாக்கள் அந்த சுன்னாக்களை நிறைவேற்றக்கூடியதா எங்களை ஒவ்வொருத்தரும் நீ ஆக்கிறியா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அந்த சுன்னாக்களை யா அல்லாஹ் மதிக்கக்கூடியவர்களா ஆக்கிறியா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் அந்த சுன்னாக்களை பேணக்கூடியவர்களா ஆக்கிறியா அல்லாஹ் எங்களை நீ கபூல் செய்துக்க யா அல்லாஹ் அந்த 100 ஷஹீதுகளுடைய அந்த நன்மைகளை அடைந்தவர்களாக எங்களை ஒவ்வொருத்தரும் நீ ஆக்கிறியா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எங்களை நீ பொருந்திக் கொண்டிரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய தாய் தகப்பனுடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்திரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நம்முடைய குடும்பத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்திரு யா அல்லாஹ் நம்முடைய சகோதரருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்திரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நம்முடைய மனைவி மக்களுடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்திரு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் பூரா முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருடைய
குற்றம் குறைகளை மன்னித்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எம்முடைய தாய் தகப்பன் எத்தனையோ பேர் கபராளிகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய கபர்களை யா அல்லாஹ் சொர்க்கத்திலே பூஞ்சோலையாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். நரகத்துடைய படுகொலியை விட்டும் பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய கபர்களை கண்ணு கட்டும் தூரம் வரைக்கும் விசாலமாக்கிடு யா அல்லாஹ். கேள்வி கணக்கில் இலகுவாக்கி கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இன்றைய தினம் அவர்களுக்கும் கபர்களை யா அல்லாஹ் பெருநாட்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். மனமான நாட்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். சந்தோஷமான நாட்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கபருடைய வேதனைகளை விட்டும் பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கபருடைய வேதனைகளை விட்டும் பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். சுவனத்துடைய பூங்காவனமாக அல்லாஹ் என்னுடைய தாய் தகப்பனுடைய கபர்களை ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், என்னுடைய தாய் தகப்பன் யாரெல்லாம் உலகத்திலே உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அவர்களுக்கு நற்சுவத்தை நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். உள்ளத்துல சந்தோஷத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். மன அமைதியை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த பிள்ளைகள் மூலமாக எந்த சந்தோஷம் ஏற்பட வேண்டுமோ யா அல்லாஹ், அந்த சந்தோஷத்தை நிம்மதியும் கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். கலிமாவோடு மௌத்த நசீபாக்கிரு யா அல்லாஹ். கலிமாவோடு மௌத்த நசீபாக்கிரு யா அல்லாஹ். நான் என்ன யா ரப்பி யா அல்லாஹ், எங்களை அனைவரும் கபூல் செய்துக்க யா அல்லாஹ். எங்களுடைய இறுதி முடிவுகளை நல்லதாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். கலிமாவோடு மௌத்த நசீபாக்கிரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய ரூஹ்களை நல்ல நிலைமையில யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ரூஹ்களை கைப்பற்றிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உனக்கு விருப்பமான நேரம் யா அல்லாஹ் அந்த சுஜூதிலே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ரூஹ்கள் யா அல்லாஹ் பிரிவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திரு யா அல்லாஹ். எந்த நாளிலே எங்களுடைய கபருடைய வேதனை குறைக்கப்படும் என்பார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே யா அல்லாஹ், அந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு யா அல்லாஹ், வெள்ளிக்கிழமை நாள் எங்களுடைய ரூஹ்கள் கைப்பற்றப்படுவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எந்த இடத்திலே எங்களுடைய ஜனாசாக்கள் அடக்கப்பட்டால் யா அல்லாஹ், உன்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஷஃபாத் கிடைக்கும் யா அல்லாஹ். அந்த மதீனத்துடைய மண்ணிலே அல்லாஹ் எங்களுடைய ரூஹ்கள் பிரிவதற்கு யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீ தௌஃபீக் செய்திடு யா அல்லாஹ். எங்களை நீ பொருந்திக் கொண்டிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாட்டினுடைய நிலவரத்தை சீராக்கிடு யா அல்லாஹ். நாட்டிலே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை விட்டும் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். பொருளாதார நெருக்கடிகளை விட்டும் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நோய் நொடிகளை விட்டும் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், மீண்டும் ஒரு அலப்பறை ஏற்படுகிறது யா அல்லாஹ். கொரோனா என்ற அலப்பறை ஒன்று ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது யா அல்லாஹ். இந்த நோய் நொடிகளை விட்டு நீ பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். தீராத வருத்தங்களை விட்டு பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். முழு நாட்டிலே வாழக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இன்றைய நாள் செய்யப்படக்கூடிய உனக்கு விருப்பமான ஒரு அமல் ஒன்று இருக்கிறது யா அல்லாஹ். அந்த குர்பானுடைய அமல் யா அல்லாஹ், அந்த அமலை வைத்தாவது யா அல்லாஹ் அந்த நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சோதனைகளை விட்டு பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். நாட்டுக்கு இறங்கக்கூடிய பலாய் முசீபத்துகளை விட்டு பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். பள்ளின மக்களும் சந்தோஷமாக சீராக வாழ்வதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நம்முடைய பிரதேசங்கள் இந்த நாட்டிலே யா அல்லாஹ் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான அல்லாஹ் ஹாஜிகள் யா அல்லாஹ் உன்னை வந்தடைந்து இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். அதற்காக வேண்டி யா அல்லாஹ் பல லட்சம் ரூபாய்களை செலவழித்து இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை மப்ரூராக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். அந்த ஹஜ்ஜின் மூலமாக யா அல்லாஹ், அந்த இபாதத்தின் மூலமாக யா அல்லாஹ் இந்த நாட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த சோதனைகளை நீக்கிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த இபாதத்தின் மூலமாக யா அல்லாஹ் இந்த நாட்டுக்கு வரக்கூடிய நோய் நொடிகளை விட்டும் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். மீண்டும் ஒரு நோய் நொடிகளை விட்டும் யா அல்லாஹ் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். மீண்டும் இந்த நாடு சோதனைக்குள்ளாகுவதை விட்டு நீ பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். மீண்டும் யா அல்லாஹ் பொருளாதார நெருக்கடிகள் ஏற்படுவதை விட்டும் பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். அனைத்து மக்களும் நிம்மதியாக சந்தோஷத்தோடு வாழ்வதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எங்களை நீ பொருந்திக் கொண்டிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எங்களை பொருந்திக் கொண்டிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இந்த நாட்டிலே சமாதானமாக சுவிட்சமாக வாழ்வதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இந்த நல்ல நாளிலே உணர்த்திற கரமேந்து கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களை நீ பொருந்திக் கொண்டிடு யா அல்லாஹ். இந்த நாளிலே யா அல்லாஹ் துக்கமான செய்திகளை விட்டு பாதுகாத்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நம்முடைய பிள்ளைகளை சீரானவர்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உனக்கு வழிபடக்கூடிய குழந்தைகளாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். எம்மையும் உன்னை வழிபடக்கூடியவர்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். எம்முடைய மனைவி மக்கள் உன்னுடைய கட்டளைக்கு வழிபடக்கூடியவர்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சம்பவங்களை அறிந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். அந்த சம்பவத்தின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய படிப்பினைகளை யா அல்லாஹ் என்னுடைய வாழ்விலே ஏற்படுத்திடு யா அல்லாஹ். எம்முடைய பிள்ளைகளை, எம்முடைய மனைவி மக்கள், எம்முடைய குடும்பமாக சேர்ந்து யா அல்லாஹ் சொர்க்கத்திலே ஒன்றாக இருப்பதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உலகத்திலே சிரமங்களையும் கஷ்டத்தோடும் யா அல்லாஹ் நாங்கள் வாழ்கிறோம் யா அல்லாஹ். மறுமையிலே யா அல்லாஹ் உன்னை திருப்திப்படுத்தி
இன்றைய நிலைமையிலே அல்லாஹ் உன்னை வந்து அடைவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்தி அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உலகத்திலே உன்னை கண்டது கிடையாது யா அல்லாஹ், உன்னுடைய தூதரை கண்டது கிடையாது யா அல்லாஹ், மறைமுகமாக ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கியாமத்திலே அந்த சொர்க்கத்திலே யா அல்லாஹ் உன்னுடைய அந்த லிக்காவை எங்களுக்கு தந்திரு யா அல்லாஹ். உன்னை சந்திக்கக்கூடிய அந்த நாளாக யா அல்லாஹ் எங்களை ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். அந்த நாள் தான் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உன்னை காண வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கரத்தினாலே அல்லாஹ் அந்த ஹவுதுல் கௌசர்ல நீரை அருந்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த பாக்கியங்களை எங்களுக்கு நசீபாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய வாழ்க்கையை நீ பொருந்திக் கொண்டு யா அல்லாஹ் உனக்கு விருப்பமான வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துவிட்டு மன்னிப்பதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்து யா அல்லாஹ். எங்களை நீ கபூல் செய்துக்க யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரித்து அருள்புரிந்து யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இந்த நாளிலே யா அல்லாஹ் எந்தெந்த நாடுகளிலே பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யா அல்லாஹ், அந்த நாடுகளுக்கு அமைதியை சந்தோஷத்தை நிலைநாட்டிடு யா அல்லாஹ். அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களை நீ யா அல்லாஹ் நிம்மதியாக வாழ வைத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், குறிப்பாக யா அல்லாஹ் கஸாவுடைய மண்ணை நீ பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். கஸாவுடைய முஸ்லிம்களை பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இந்த பெண்ணாருடைய திறத்தில் கூட யா அல்லாஹ் அவர்கள் யா அல்லாஹ் தக்பீர்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதற்கு இடம் கூட இல்லாமல் அலைந்து திரிகிறார்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், பாதுகாப்பு இல்லாமல் அலைந்து திரிகிறார்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த மக்களுக்கு, அந்த சிறார்களுக்கு, அந்த வயோதிபர்களுக்கு, அந்த பெண்களுக்கு யா அல்லாஹ் நீ பாதுகாப்பை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கஸாவுடைய அந்த மண்ணை நீ பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். பைத்துல் மக்திஸை யா அல்லாஹ் அந்த யஹூதர்களுடைய கரத்திலிருந்து யா அல்லாஹ் நீ பாதுகாத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த பைத்துல் மக்திஸை யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு மீட்டு தந்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எந்தெந்த நாடுகளில் எல்லாம் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது யா அல்லாஹ், அந்த நாடுகளில் முஸ்லிம்களுக்கு யா அல்லாஹ் நிம்மதி சந்தோஷத்தை கொடுத்திரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்திரு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரித்து அருள்புரிந்திரு யா அல்லாஹ். ரப்பனா அலைக தவக்கல்னா வ இலைக அனப்னா வ இலைக்கல் மஸீர். ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வ கினா அஸாபன்னார். ரப்பனா ரப்பிர்ஹம்ஹுமா கமா ரப்பயானி ஸகீரா. வ ஸல்லல்லாஹு வ ஸல்லிம் அலா நபியில் உம்மி வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். முசாஃபா செய்து கொள்ளுங்க, முஆனகா செய்ய வேண்டாம். முசாஃபா செய்யக்கூடிய சமயத்துல தகப்பல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற துஆ ஓதி முசாஃபா செஞ்சு கொள்ளுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் பெண்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க, அதனால அவசரமா முசாஃபாக்களை முடித்துட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் பள்ளியில இருந்து வெளியாகும்.